Standard deviation. This is one of the important measures for dispersions. That is why we called it as standard deviation, and it is denoted by the symbol sigma, small letter sigma, small sigma, and we have this symbol, a capital sigma, whereas it is small sigma. Okay, sigma. This is very interesting and very important. Calculate the standard deviation for the following observations. These are the observations: 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12. Firstly, we are listing out these observations. We use a formula to find standard deviations such as this one. Sigma is equal to square root of sigma x minus x bar all square by n. Standard deviation is the root of sigma x minus x bar all square divided by n. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം റൂട്ട് ഇങ്ങനെ വലിയ റൂട്ട് അതിനകത്താണ് ഇത് ഫുൾ ഉള്ളത്. For that, firstly we are finding x bar. How do you find x bar? Sigma x by n. ആദ്യം പഠിച്ച പോലെ ഇൻഡിവിജ്വലിൽ x bar is equal to sigma x by n. That is ഇതെല്ലാം കൂടെ ആണെങ്കിൽ 72 divided by n means 8. Number 8, 9. So x bar is equal to 9. X minus x bar, that is 6 minus 9, 7 minus 9, 10 minus 9, 12 minus 9. അങ്ങനെ ഇത് ഫുള്ള് കണ്ടുപിടിച്ചു. Then x minus x bar all square, minus 3 all square 9. അപ്പോൾ ഇതിൽ മോഡുലസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഹോൾ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആവും. minus 3 square 9, ഇത് 4, 1, 9, 16, 25, 1, 9. Sigma x minus x bar all square means ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ 74. So by using this formula, sigma is equal to root of sigma x minus x bar all square by n means root of 74 by 8, that is 9.25. Okay, so sigma is equal to 9.25 കിട്ടി. ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ്റെ no here equal to root of 74 by 8, that is root of 9.2 അല്ലെ. 74 by 8 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 9.25. റൂട്ട് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ റൂട്ട് ഇടണം. റൂട്ട് ഓഫ് 9.25. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് 9.25 means 3 point something. That is the answer. This is not the answer, you check it. Okay, root of 9.25, that is 3 point something. Okay. Similarly, variance, another term, variance. Square of a standard deviation is called as variance. Sigma square is the variance. Calculate the variance for the following observations. Variance is nothing but it is a square of standard deviation. Marks in discrete case, marks are given as 3, 8, 13, 18, 23. Number of students 7, 10, 15, 10, 6. Okay, as usual case we are finding the mean. X 3, 8, 13, 18, 33. F is also given. Okay, then x into f, because sigma xf by n is the mean. So x into f is 614 divided by 48, that is 12.8. mean is the 12.8. Then standard deviation formula by heart ആണ്. Sigma is equal to root of f കൂടെ വരും. Sigma f into x minus x bar all square by capital N. For that x minus x bar 3 minus 12.8, that is minus 9.8. 8 minus 12.8, that is minus 4.8. and അങ്ങനെ ഈ ടേബിൾ ഫുൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്തു. x minus x bar all square means minus 9.8 സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആയിക്കോളും. 96.04. അങ്ങനെ ഇത് ഫുൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. Then f into x minus x bar all square, that is 7 into 96.04 ഈ കോളത്തിൽ എഴുതി. 10 into 23.04 ഇത് കിട്ടി. അങ്ങനെ ഈ കോളം ഫിൽ ചെയ്തു. Then what? Sigma f into x minus x bar all square divided by n ആണ്. that is 1797.92 divided by n means 48. അപ്പോൾ ഇത് root of ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 37.5. ഓക്കെ, ഇനി സ്ക്വയർ റൂട്ട് 6.12. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. 12.8 ആണ് മെയിൻ. അപ്പോൾ 6.12 ഡിഫറൻസ് ബാക്കിയെല്ലാം ഒബ്സർവേഷനുമായിട്ട് ശരാശരി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ
മുമ്പ് മെയിൻ ഡീവിയേഷൻ അബൌട്ട് മെയിനെല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അത് ഇൻഫർ ചെയ്യുന്നത്. സോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഇസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ആസ് 6.12. Then what is variance? Is it a square? That is 6.12 square. 37.5. ഇത് 37.5. So variance കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് നോക്കണം. Calculate the standard deviation for the following observations, and the question is given in continuous case. Marks 0, 30, 30, 60, 60, 90, 90, 120, 120, 150, 150, 180, 180, 210. Marks ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 2, 3, 5, 10, 3, 5, 2. ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എക്സ് നമുക്കറിയാം 0 + 30 30 by 2 15, 30 + 60 90 by 2 45. ഓക്കെ, ഫ്രീക്വൻസി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മീൻ കാണേണ്ട ഫോർമുല സിഗ്മ എക്സ് എഫ് ബൈ എൻ, ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ് ഇൻറ്റു എഫ് 15 × 2 30, 45 × 3 135. സിഗ്മ എക്സ് എഫ് 3210 ഡിവൈഡ് ബൈ 30, സോ 107. ആവറേജ് മാർക്ക് 107 ആണ്. ഫോർമുല സെയിം ഫോർമുലയാണ്. സിഗ്മ ഇസ് ഈക്വൽ റൂട്ട് ഓഫ് sigma f into x minus s bar all square by n. For that, x minus s bar is needed. 15 minus 107. 15 minus 107 എന്ന് പറയുമ്പോൾ minus 92. 45 minus 107 minus 62. 75 minus 107 minus 32. അങ്ങനെ ആ ടേബിൾ ഫുൾ ചെയ്യാം. ദെൻ എക്സ് മൈനസ് എസ് ബാർ ഓൾ സ്ക്വയർ, ഇതിന് സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവ് ആയിക്കോളും. അങ്ങനെ ഈ ടേബിൾ ഫുള്ളായി. പിന്നെ എഫ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എസ് ബാർ ഓൾ സ്ക്വയർ 2 ഇൻറ്റു ദിസ് വൺ ഇത് കിട്ടും, 3 ഇൻറ്റു ദിസ് വൺ ഇത് കിട്ടും. അങ്ങനെ ഇത് ഫുള്ളായി. ദെൻ സിഗ്മ എഫ് ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് എസ് ബാർ ഹോൾ സ്ക്വയർ സിക്കിൾ ഇതിനെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ 68,280 റൂട്ട് ഓഫ് 68,280 ഡിവൈഡ് ബൈ 30 ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ 2,276. അതിന് റൂട്ട് എടുത്താൽ 47.7. അപ്പോൾ ആവറേജ് മാർക്ക് 107, 107. ഈച്ച് ഒബ്സർവേഷന് ഈ വാല്യുവായിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസിൻ്റെ ആവറേജ് 47.7. വലിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. പെർഫോമൻസ് ഇസ് വെരി ബാഡ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ. ഇനി ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ അനാലിസിസ്, പ്രഡിക്ഷൻ, അതിനുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയൻസ്, CV എന്ന് പറയും. കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയൻസ് പേഴ്സൻറ്റേജ് കാണാൻ വേണ്ടി, ഈ ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പേഴ്സൻറ്റേജിൽ കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം. കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ബാർ ഇൻറ്റു 100. ഈ ഫോർമുല ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം. വളരെ സിമ്പിളാണ്. നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഫ്രം ദ ഡാറ്റ ഗിവൺ ബിലോ സ്റ്റേറ്റ് വിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് മോർ വേരിയബിൾ, എ ഓർ ബി. ഇവിടെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഗ്രൂപ്പ് എ ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ബി. മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 10 to 20, 20 to 30. അങ്ങനെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓൾസോ കമ്പയർ പെർഫോമൻസ്, അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച പോലെ കുറേ ചെയ്യാനുണ്ടാവും. കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം. ഫോർ ഗ്രൂപ്പ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഫോർ ഗ്രൂപ്പ് എ അതിന് സിഗ്മ പറഞ്ഞ് നോട്ട് ചെയ്യാം. ക്ലാസ് എക്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞുള്ള ഫ്രീക്വൻസി എക്സ് ഇൻറ്റു എഫ്. അങ്ങനെ അതിൻ്റെ മീൻ നമുക്ക് x1 ബാർ എന്ന് പറയാം. സിഗ്മ എക്സ് എഫ് ബൈ എൻ. ഇപ്പോൾ 6690 150, ദാറ്റ് ഇസ് 44.6. സോ ഫോർ ഗ്രൂപ്പ് എ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എത്രയാണ്? 44.6. സിഗ്മ 1 കാണേണ്ട ഫോർമുല റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ എഫ് ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് എസ് ബാർ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ. അതിനുവേണ്ടി ഫോർമുല കോളംസ് ഒക്കെ ഫിൽ ചെയ്തു. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ആസ് 15.09. ഓക്കെ, x1 ബാർ കിട്ടി, സിഗ്മ 1 കിട്ടി. ദെൻ വാട്ട് ഇസ് കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ ഫോർമുല? സിഗ്മ ബൈ എക്സ് ബാർ ഇൻറ്റു 100, or sigma 1 by x1 bar into 100. That is 15.09 divided by 44.6 into 100, and it is obtained as 33.83%. അപ്പോൾ ഇതിൽ മെയിൻ മാർക്ക് 44.6 ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് വേരിയേഷൻ കിട്ടിയത് 33.83% ആണ് അതിൻ്റെ വേരിയേഷൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ്. ഓക്കെ, ഇനി ഗ്രൂപ്പ് ബിൻ്റെ കാണാം. ഫോർ ഗ്രൂപ്പ് എ വേരിയേഷൻ ഇസ് 33.83%. നൗ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ വേരിയേഷൻ ഫോർ ഗ്രൂപ്പ് ബി. അതേപോലെ ഗ്രൂപ്പ് ബിൻ്റെത് സിഗ്മ 2 സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയാം. ഇത് x2 ബാർ എന്ന് പറയാം. സോ ആൻസർ ഇസ് ഒബ്റ്റൈൻഡ് ആസ് മീൻ ആസ് 44.6 ആൻഡ് സിഗ്മ 2 ആസ് 15.62. അങ്ങനെ അത് കിട്ടി. കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ സിഗ്മ 2 ഡിവൈഡ് ബൈ x2 ബാർ ഇൻറ്റു 100. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഒബ്റ്റൈൻഡ് ആസ് 35.13%. ഓക്കെ, ഇനി കിട്ടിയ ആൻസറൊക്കെ ടേബിളാക്കി ചെയ്യാം. ഗ്രൂപ്പ് എ, ഗ്രൂപ്പ് ബി, മീൻ ആൻഡ് കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ. രണ്ടിൽ മെയിൻ കിട്ടിയത് 44.6 തന്നെ.
ഫസ്റ്റിൻ്റെ മെയിൻ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ 33.83, സെക്കൻഡ് കിട്ടിയത് 35.13. ഓക്കെ, ഇപ്പം മെയിൻ രണ്ടും സെയിം ആണ്. വിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് മോർ പെർഫോമർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം മെയിൻ രണ്ടും സെയിം ആയതുകൊണ്ട്. ഇനി കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ നോക്കാം. ഫസ്റ്റിൻ്റെ 33.83, ഇത് 35.13. അപ്പോൾ ഇത് കൂടുതലാകാൻ പാടില്ല, എപ്പോഴും കുറവാണ്. സോ ഗ്രൂപ്പ് എ ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് പെർഫോമർ. ഓക്കെ, പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് എ ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ഗ്രൂപ്പ് ബി. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ചെറിയ ആൻസർ, വേരിയേഷൻ എപ്പോഴും ചെറിയ ആൻസർ നോക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ, യെസ്, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Coefficient of variation of two distributions are 60 and 70, and the standard deviations are 21 and 16 respectively. What are the arithmetic means? Okay, ഇതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ 1, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ 2. For distribution 1, coefficient of variations are 60, and for distribution 2, 70, 60 and 70. Similar standard deviations are 21 and 16. ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. For distribution 1, what is formula for coefficient of variation? Sigma divided by S bar into 100. So, coefficient of variation means 60. 60 is equal to 21 divided by X bar into 100. X bar array. We have to find arithmetic means. X bar report transpose. So, 60 X bar is equal to 21 into 100. Or X bar is equal to 21, 200, 2100 divided by 60. Okay. So answer is 35. മനസ്സിലായല്ലോ. For distribution 2, അതേപോലെ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്ത് 22.86. ഓക്കെ, what are the arithmetic means? For first distribution, X bar is 35. For second one, 22.86. That's all about the question. The following values are calculated in respect of heights and weights of students of a section of class 11. +1 ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ ഹൈറ്റിനെയും വെയ്റ്റിനെയും പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഹൈറ്റിൻ്റെ മെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ 162.6 സെൻറ്റിമീറ്ററാണ്. +1 ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ ആവറേജ് ഹൈറ്റ് എത്രയാണ്? 162.6 സെൻറ്റിമീറ്റർ. എല്ലാ കുട്ടികളെയും ഹൈറ്റുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു. നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എത്രയുണ്ടോ അത്ര കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം ശരാശരി ഹൈറ്റ് എത്ര കിട്ടി? 162.6 സെൻറ്റിമീറ്റർ. അതുപോലെ വെയ്റ്റ് 52.36 കിലോഗ്രാം. എല്ലാ കുട്ടികളെയും വെയിറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു, എന്നിട്ട് അതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്തു. ടോട്ടൽ എത്ര കുട്ടികളുണ്ടോ നോക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു, അപ്പോൾ ശരാശരി കിട്ടുമല്ലോ 52.36 കിലോഗ്രാം. സിമിലർലി വേരിയൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ സ്ക്വയർ 127.69 സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ. യൂണിറ്റ് അങ്ങനെയാണ്. 23.1361 കിലോഗ്രാം സ്ക്വയർ. സോ വേരിയൻസും മീൻ്റെയും ടേബിൾ ക്വസ്റ്റനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Can we say that weights show greater variation than the height? വെയ്റ്റിനാണ് വേരിയേഷൻ കൂടുതലാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇവിടെ നോക്കാം, വെയ്റ്റിൻ്റെത് 52.36 എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇത് 23.1361 എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നോക്കിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ? വെയ്റ്റ് മോർ വേരിയേഷൻ ഉള്ളതാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? സോ എനിവേ വി ആർ ഫൈൻഡിങ് കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ ഫോർ ഹൈറ്റ് ആദ്യം എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ ഫോർ ഹൈറ്റ് എന്ന് എച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സിഗ്മ ബൈ എക്സ് ബാർ ഇൻറ്റു 100. സിഗ്മ ഇസ് വാട്ട്? ഹൈറ്റ് അത് സിഗ്മ 127.69. ഇത് വേരിയൻസ് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനാണ് വേണ്ടത് അല്ലേ? വേരിയൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് സിഗ്മ സ്ക്വയർ ഇട്ട് കൊടുത്തോടെ സിഗ്മ കാണാൻ വേണ്ടി റൂട്ട് എടുത്താൽ മതി. ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ബാർ 160.6 ഇൻറ്റു 100. സോ ആൻസർ ഇസ് 6.9%. ഹൈറ്റിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ 6.9 കൊടുത്ത് കിട്ടി. അതുപോലെ വെയ്റ്റിൻ്റെത് അതുപോലെ ചെയ്യുക. ആൻസർ 9.2%. അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ആൻസർ 9.2 ആണ് വെയ്റ്റ്. സോ വെയ്റ്റ് ഈസ് മോർ വേരിയബിൾ അല്ലേ? വെയ്റ്റ് ഷോ മോർ വേരിയബിലിറ്റി ദാൻ ഹൈറ്റ്. വെയ്റ്റ് ആണ് മോർ വേരിയബിൾ. അപ്പം എപ്പോഴും വേരിയൻസ് കൂടിയാൽ പെർഫോമൻസ് കുറയും. പക്ഷേ ഇവിടെ അതല്ല ചോദിച്ചത്. എന്താണ്, ഏതാണ് ഏറ്റവും വേരിയബിൾ ആയത്? ഏറ്റവും വേരിയബിൾ ആയതാ വെയ്റ്റ് തന്നെ. യെസ്, വി ക്യാൻ സേ അല്ലേ? നമുക്കങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്.